गोटे कथा अछि जदि आपण किछि पाइबाकु चाहुछंती तेबे प्रथमे देवा देखंतु। प्रकृतिर नियम हेउछि एहा निश्चित भावरे फेरस्त करे एवं अनेक गुण अधिक फेरस्त करे, किंतु प्रथमे किछि देवा आवश्यक। गोटे अनाथ बालक थिला जिए कि तार संपूर्ण पिलादिन संघर्ष रे काटिथिला। से छोट छोट काम करी जीविका निर्वाह करुथिला। जेतेबेले से बड़ हेला से जणे व्यवसायीक दुकान रे काम करिबा आरंभ कला। से प्रायतः भाबुथिला, ठीक अछि मो निजर पेट पोषिबा पाई यथेष्ट रोजगार करुछि, किंतु मोर सारा जीवन कण एहिपरि बीतीजीव। मु कण एहा व्यतीत आउ किछि पाइबाकु सक्षम नुहे। से एही चिंताधारा भितरे हजि जाई खाद्य खाउथिबा बेले देखिला जे एक मूषा तारा 4टी रोटी मध्यरु गोटिए को नहीं जाउछि। से शीघ्र मूषाटी को धरि पकाइला एवं कहिला, तुमे कौन करुछ? मु बहुत दिन हिला देखुछि जे मो प्लेट रे केवल 3टी रोटी बाकी रहुछि, तेबे तुमे ही एहा को चोरी करुछ। मूषाटी हसी कहिला, हे भाई, तुमे एहा को चोरी काहेकि कहुछ? एहा मोर भाग्यर रोटी। पिलाटी आश्चर्य होई पचारिला, तुमर भाग्य ए किपरि? मु कठिन परिश्रम करी किंतु मो भाग्य रे एतिकी अछि। मूषा कहिला, तुमे एबे एहार उत्तर बुझी पारिब नाही। जदि तुमे जानिबाकु चाहुछ जे तुमर भाग्य रे कौन एवं केते लिखा जाइछि, तेबे तुमको जणे साधुंक पाखकु जिबाकु पड़िब। केवल से ही तुमको एही रहस्य बुझाई पारिबे। मूषाटी ताकु सन्थंक पाखकु पहुँचिबार रास्ता कहिदेला। पुआटी किछि दिन छुट्टी नेई यात्रा आरंभ कला। पथटी लंबा एवं कष्टकर थिला। पिलाटी जीवा समय रे राति होई गला। से एक बड़ प्रासाद देखिला, जेउठारे से राति बिताइबा पाई अनुमति मागिला। महलर मालिकाणी ताकु पचारिला, तुमे केउठाकु जाउछ? पिलाटी सबु कहानी कहिला जे से साधुंकु ता भाग्यर रहस्य पचारिबाकु जाउछि। महिला जनक कहिला, मोर गोटिए झियो अछि जिए जन्म हेबा परठारु कथा कहि पारु नाही। एबे ताकु 18 वर्ष। जदि तुमे साधुंक ठारु उत्तर पाओ तेबे मो पाई एही प्रश्न मध्य पचारिब जे मो झियो केबे कथा कहिब। पिलाटी राजी होई गला एवं परदिन सकाळे यात्रा आरंभ कला। आगकु बढ़िबा समय रे से उच्च बरफ आच्छादित पर्वत मानर सम्मुखीन हिला। बहुत कष्टरे से पर्वत उपरि चढ़िला। जणे तपस्वी पर्वत शिखर रे ध्यान रे मग्न थिले। पिलाटी तांक पाखकु जाई कहिला, हे तपस्वी, एही पर्वत पार हेबार रास्ता कुहंतु। मु जणे बड़ साधुंकु भेटिबाकु जाउछि। तपस्वी खुशी होई कहिले, मु तुमको साहाय्य करिबि, किंतु प्रति बदल रे तुमे साधुंकु मोर गोटिए प्रश्न पचारि पारिब। मु हजार हजार वर्ष धरी तपस्या करी आसुछि, जेपरि मु स्वर्ग को जाई पारिबि, किंतु ए पर्यंत जाई पारि नाही। स्वर्ग को जीवा पाई मते कोन करिबाकु पड़िब? पिलाटी कहिला, ठीक अछि, मु निश्चित भावरे एही प्रश्नटी सन्थंकु पचारिबि। साधुंक पाखरे एक जादुकरी बाड़ी थिला, जहाँ साहाय्य से युवकंकु बरफ आच्छादित पर्वत माला को पार करिबारे साहाय्य करिथिले। एबे युवकटी आगकु बढ़िबा सहित से आउ एक बड़ असुविधार सम्मुखीन हिला। एक विराट नदी जहाँ को पार करिबा प्राय असंभव मने हेउथिला। सेही मुहूर्तरे से एक विशाल कईछ को भेटिले। कईछटी ताकु नदी पार करिबारे साहाय्य करिबाकु राजी हिला। जेतेबेले कईछटी जानिला जे युवकटी जणे सन्थंकु भेटिबाकु जाउछि,
ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। କଇଁଛ କହିଲା, ମୁଁ 500 ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ମହାନ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଯୁବକ ଜଣକ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। କଇଁଛଟି ତାକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ନଦୀ ପାର କରାଇଲା। ଶେଷରେ ଯୁବକ ଜଣକ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଯୁବକ ପାଖରେ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାବିଲା, କଇଁଛଟି 500 ବର୍ଷ ଧରି ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସାଧୁ 1000 ବର୍ଷ ଧରି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଯୁବତୀଟି କଥା ନ କହି ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଆସୁଛି। ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବିଲା ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ତାର ଅସୁବିଧା ସେହି 3 ଜଣଙ୍କ ପରି ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ସେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ସେହି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ସନ୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କଚ୍ଛପ ତାର ପୁରୁଣା ଖୋଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏପରି ନ କରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନୂତନ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ତାର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ନ ଛାଡ଼ିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଝିଅଟି ବିବାହ ନ କରି ସେ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ବିବାହ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଯୁବକଟି କଇଁଛ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ କିଛି କହିଲା। କଇଁଛଟି ତୁରନ୍ତ ତାର ଖୋଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଏହା ଭିତରୁ ଦୁର୍ଲଭ ମଣି ବାହାରିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ଏବଂ ସେ ତାର ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେଲା। ସାଧୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଯାଦୁକରୀ ଦଣ୍ଡକୁ ଯୁବକକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ସେହି ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରାତି ବିତାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ରାଜପ୍ରାସାଦର ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ କହିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ହସି କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁମଠାରୁ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ କିଏ ହୋଇପାରେ? ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏହିପରି ଯୁବକ ଜଣକ ସମୃଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରେମମୟୀ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେବାର କଳା ଶିଖ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ତୁମେ ଯାହା ଦେବ ତାହା ତୁମ ପାଖକୁ ଅନେକ ଗୁଣ ହୋଇ ଫେରି ଆସିବ। କେବଳ ମାଗ ନାହିଁ, ବରଂ ଦେବା ଶିଖ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ଅପାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ଗାଁର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ପୁରୁଣା ନିର୍ଜନ ପ୍ରାସାଦ ଥିଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେଠାକୁ ଯିଏ ଯାଏ ସେ ଫେରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାହସୀ ଯୁବକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଣେ ଗରିବ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମୀ ବାଲକ ଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କାହିଁକି ବଦଳି ପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପାଣିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସେହି ପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଭିତରେ ଘୋର ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଲଣ୍ଠନ ଜଳୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଏକ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତୁମେ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଚାରିଲେ। କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇଲି ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ହେଲା। ଏଥର ଦ୍ୱାରଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂମିରେ ବସିଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଭୋକିଲା ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ବାବା ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ଭୋକର ଚିନ୍ତା ନ କରି ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବି। ଏହି ପ୍ରାସାଦରେ ଏକ ଧନ ଲୁଚି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୌତୂହଳୀ ଥିଲେ। ବାବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାସାଦର ଗୁପ୍ତ ତଳିଘରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଲେ ଯେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତଳିଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 3ଟି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ ଲେଖା ଥିଲା ତ୍ୟାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଲୋଭ। ବାବାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ସେ ତ୍ୟାଗ ଲେଖା ଥିବା ଦ୍ୱାର ବାଛିଲେ। ଭିତରେ ଘୋର ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବାକ୍ସ ଦେଖିଲେ। ବାକ୍ସ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ବାବା ପୁଣି ଦେଖାଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏହି ଧନ, ଏହି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମେ ଆଜି ଯାହା ଶିଖିଛ ସେହି ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବଡ଼। ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ତୁମର ରୁଟି ଦେଇଥିଲ ଏବଂ ବଦଳରେ ତୁମେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ପାଇଲ। କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧନ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଗାଁର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୁଟି ଦେବାକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ କେବେ ବି ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଜୀବନ ଏହିପରି, ଯିଏ ଦିଏ ସେ ପାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ମାଗି ଚାଲ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଦେବା ଶିଖ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖ ଯେ ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ କିପରି ଅପାର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। କାରଣ ଯେଉଁ ହାତ ଦିଏ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ।